ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு வணக்கம். மற்றொரு குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்கு கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிவிட்டது. அதற்காக மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் 11ஆம் திகதி டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:12 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற இருக்கின்ற விடயங்கள் தான். முதலாவதாக டாப் தியர் செக்மெண்ட். இதில் பார்க்க இருப்பது ஃபெடரல் மினிஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் சேஃப்டி மார்க்கோ மெண்டிச்சினோ இன்று குவாண்டம் சேஃப் கனடா என்கின்ற ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடைபெற்றிருக்கின்றது. அதை பற்றி அறிவித்தல் இன்று விடுத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது கனேடிய வளம். இன்றைய கனேடிய வள பகுதியில் பிரீமியர் ஆஃப் குபெக் பிரான்சுவா லெகால்ட் எவ்வாறு கோவிட் வேக்சின்ஸை பெற்றுக்கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது என்பதற்கான புதிய ஒரு கேம்பெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இருப்பதாக வருகின்ற செப்டம்பர் மாதத்துக்கு. ஸோ அதை பற்றி பகிர்ந்திருக்கின்றார். ஸோ இது பற்றிய விடயங்களும் பார்க்க இருக்கின்றோம். தொடர்ந்து வழக்கம் போலவே கனேடிய செய்திகள், கலையரங்கம், நாளை நிலவும் கால்நிலை, நாணய மாற்று வீதம் என்னும் பல செய்திகள் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற இருக்கின்றன. டாப் தியர் செக்மெண்ட்டுக்கு செல்லலாம். ஸோ முதலாவதாக ஃபெடரல் மினிஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் சேஃப்டி மார்க்கோ மெண்டிச்சினோ இன்று குவாண்டம் சேஃப் கனடா என்கின்ற ப்ராஜெக்டிற்காக $675,000 இன்வெஸ்ட் பண்ண போவதாக அறிவித்திருக்கின்றார். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு ஒரு த்ரெடாக இருக்கின்றது. ஸோ இதன் காரணமாகத்தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்றும் அறிவித்திருக்கின்றார். ஸோ இவர் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை பார்க்கலாம். I want to begin with a simple premise, which is that in the 21st century, cybersecurity is national security. Je voudrais commencer par un constat simple. Au XXe siècle, la cybersécurité relève de la sécurité nationale. It's not news to anyone that nearly all aspects of our lives are now happening and occurring more and more online. And this has brought enormous benefits, connecting people like we have never had before and bringing prosperity to many who never had it before. But there are also risks, there are also vulnerabilities. And on a micro level, we know that hackers can take aim at every element of a person's cyber life, from banking to health to your Spotify account. And on a macro level, critical systems like power grids and telecommunications networks are ripe targets for all manner of hostile actors. The threats, they exist. And as a government, it is our obligation to work with some very important partners to make sure that we can mitigate against them. And so we are going to continue to innovate. We are going to make sure that we can bolster our defenses against those threats so that we can seize upon the unique opportunities that are presented
by innovation and technology, including in quantum. And that brings me to the reason we are here today. I am very happy and very proud to announce that new federal support for Canada's cyber defences will include an investment to Quantum Safe Canada in the amount of $675,000. Now, I don't have to tell the folks in this room and who work in this building about the quantum threat, but let me quickly summarize it. Put simply, quantum computers are the future. They have the potential to revolutionize technology and, by extension, all aspects of our lives. But that also means that we need to be sure that quantum computers will be able to resist hacking and any threats to encryption, and that's exactly what we're going to be doing with today's announcement. And this is where the project comes in. It will help Canada to prepare for and respond to the quantum threat, coordinating research, technology, tools, and training. It will also ensure that those charged with protecting the systems that Canadians rely on have the knowledge and the skills they need. Quantum Safe Canada are the ideal team to lead these efforts, given that their very mission is addressing these threats. And I look forward to seeing their work in partnership with academia, governments, and industry. As I conclude today, I want to return to the beginning of my remarks. When I say that cybersecurity is national security, this is not just a slogan. It means that we must ensure that cybersecurity is seen first and foremost as a matter of protecting Canadians just as much as our physical border and our other critical infrastructure. And just as importantly, that we have the tools that we need to do the job. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 4163212500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:19 PM and இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க். காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. பார்த்திருந்தோம் ஃபெடரல் மினிஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் சேஃப்டி மார்க்கோ மெண்டிச்சினோ குவாண்டம் சேஃப் கனடா என்கின்ற ப்ராஜெக்டை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்கள் பற்றித்தான். அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயத்தில் முக்கியமானவை வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து ஒரு த்ரெட்டாக இருக்கின்றது என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். ஸோ இணைய பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது
கனடாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு ஜூன் மாதம் போன மாதம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் பணவீக்கம் வந்து பதிவிடம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஸோ பார்த்தோம் என்றால் 8.1% ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஸோ இப்போது வந்து ஜூலை மாதம் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து குறைந்திருக்கின்றது to 7.6% என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. காரணம் என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், ஒன்று கேஸ் ப்ரைஸ் வந்து குறைந்திருக்கின்றது. ஸோ இதுதான் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது. ஏன் கேஸ் ப்ரைஸஸ் குறைவடைந்திருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், எக்கானமி வந்து ஸ்லோயிங் டவுனாக இருக்கின்றது. அத்துடன் சைனாவில் வந்து ஹெல்த் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இப்போது இருக்கின்றது. ஸோ இதன் காரணமாகவும் அடுத்தது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து கேஸ்லினுக்கான டிமாண்ட் வந்து குறைவாக இருக்கின்றது. இதன் காரணமாக கனடாவுடைய கேஸ் ப்ரைஸ் வந்து குறைந்திருக்கின்றது. அதன் காரணமாக இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து குறைவாக இருக்கின்றது போன மாதத்துடன் கம்பேர் பண்ணும்போது என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட் ப்ரைஸஸ் பற்றி பார்த்தோம் என்றால், ஃபுட் ப்ரைஸ் வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது. 1981 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போதுதான் அதிகமான அளவில் ஃபுட் ப்ரைஸஸ் வந்து அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றது. ஃபுட் ப்ரைஸஸ் வந்து இந்த மாதம் 9.9% அதிகரித்திருக்கின்றது என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அத்துடன் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகரித்திருக்கின்றது by 13.6%. காரணம் வந்து ரஷ்யா அண்ட் யுக்ரைனுக்கான வார். ரஷ்யா அண்ட் யுக்ரைன் தான் வந்து வீட் வந்து உற்பத்தி செய்கிறது அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல ஒரு முதலிடம் வசித்து வருகின்றார்கள். ஸோ இதன் காரணமாகவும் பேக்கரி குட்ஸ் போன்ற விடயங்கள் வந்து அதிகரித்து வருகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் எக்ஸின் ப்ரைஸஸ் வந்து 15.8% அதிகரித்திருக்கின்றது. அண்ட் பழங்களின் விலைகளும் 11.7% லாஸ்ட் இயரோடு கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகரித்திருக்கின்றது என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அத்துடன் மோர்கேஜ் வீடு இருப்பவர்களுக்கு தெரியும், மோர்கேஜ் ப்ரைஸ் வந்து அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றது. காரணம் ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்பதன் காரணமாக. அது மட்டுமல்லாமல் ரெண்ட் ப்ரைஸஸும் வந்து அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றது அண்ட் இன்னும் அதிகரிக்கும் என்றும் கருதப்படுகின்றது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:22 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. இதைத் தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது கனேடிய வளம்தான். இன்றைய கனேடிய வள பகுதியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் பிரீமியர் ஆஃப் குபெக் பிரான்சுவா லெகால்ட் வந்து கோவிட் வேக்சின் பெற்றுக்கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கையை எவ்வாறு அதிகரிக்கப் போகின்றார்கள் வருகின்ற ஃபாலுக்கு என்கின்ற ஒரு புதிய கேம்பெயின் ஒன்று பற்றி அறிவித்திருக்கின்றார். ஸோ இங்கு இவர் அறிவித்த விடயங்களை பார்க்கலாம். Bonjour à tous. My first question is for you, Premier Legault. So firstly, we'd like to hear what COVID precautions do you want to see during the election campaign? I will ask Dr. Boileau to answer this question. Okay, normal advice have been said frequently, and it's mostly related to the fact that we have to be careful with the COVID because it's still moving in the community. Of course, it's less than it was a couple of weeks ago, but it is obvious that during the month of September, it might again raise a little bit. So or even worse than that. So we already said that we have to be careful with the distanciation, with the wash of our hands, and to be in an environment that will facilitate the lowering of the risk of the COVID situation. So to be a ventilated area. And of course, vaccination. This is why we're here this morning. Merci. And another question for you, Premier Legault. We wanted to know, it's been, correct me if wrong, about 6 months since your last press conference concerning COVID. We wanted to know why today, after all this time. Because we're launching a vaccination campaign. It's important. We have many Quebecers who got their last vaccine more than 5 months ago.
We also have the month of September, where we have kids going back to school, people going more inside. So it's the right time to launch this campaign. And then I think it's important that the message be very clear to the population. Please go and get your new vaccine for you, for your people around you, and to help our healthcare workers. And very quickly, I'd just like to ask, when it concerning the Liberal Party, they mentioned that the plan seemed improvised and commentary, and that the ventilation system in schools isn't where it needs to be. Dominique Anglade says this isn't the first time we face a school year with COVID, but that the CAQ government doesn't seem prepared. We wanted to know what is your thoughts on this? Okay, again, our classrooms are secure. We follow recommendation of public health. That's all. Merci. Merci, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci tout le monde. Bonne journée. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. NKS Drapery and Blinds உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். NKS Drapery and Blinds தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை. நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள் கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com. வெல்கம் பேக். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:27 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. பார்த்திருந்தோம் பிரீமியர் ஃப்ரான்சுவா லெகால்ட் வந்து அவருடைய புதிய நியூ கேம்பெயின் பற்றி பகிர்ந்து கொண்ட விடயங்களை தான். இந்த கேம்பெயின் என்னத்துக்காக இருக்கின்றது என்றால் வேக்சினேஷன் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவதற்கு, பூஸ்டர் ஷாட்ஸை பெற்றுக்கொள்கின்றவர்கள் எண்ணிக்கையை வந்து அதிகரிப்பதற்காக இருக்கின்றது. ஸோ இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் செய்தியாளர்கள் வந்து கேட்டிருந்தார்கள் பிரீமியர் ஃப்ரான்சுவா லெகால்ட்டிட்ட கடைசியாக கோவிட் சம்பந்தப்பட்டமான கூட்டம் வந்து 6 மாதத்துக்கு தான் இடம்பெற்றிருந்தது. இப்போது இந்த டைமில் இதற்காக இன்னும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் வைத்திருந்தீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. ஸோ இதற்கு பிரீமியர் ஃப்ரான்சுவா லெகால்ட் வந்து பதில் கொடுத்திருந்தார். அதாவது செப்டம்பர் மாதம் பார்த்தோம் என்றால் பிள்ளைகள் பாடசாலைகளுக்கு திரும்புகின்ற ஒரு காலமாக இருக்கின்றது. அத்துடன் இன்டோர்ஸில் வந்து அதிகமாக டைம் வந்து செலவிடுகின்றோம். ஸோ இதன் காரணமாக கோவிட் என்ற எண்ணிக்கை வந்து கோவிட்டால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிப்பதற்கான சான்சஸ் இருக்கின்றது. ஸோ இதன் காரணமாக பூஸ்டர் ஷாட்ஸை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஸோ இதை கன்வே பண்ணுவதற்காகத்தான் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இடம்பெற்றதாக தெரிவித்திருக்கின்றார். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:29 PM. இதைத் தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது நாணய மாற்று வீதம். பார்க்கலாம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 16ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. இலங்கை 293 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 63 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.77 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.76 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.64 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.10 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 16ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா
வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். ட்ரான்டோ நேரம் தற்போது 9:30 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பற்றிய ஒரு செய்தி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மாதத்தில் மட்டும் ஜூலை மாதத்தில் 140 பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள். காரணம் என்னவென்று பார்த்தோம் என்றால் போதைப்பொருள் நச்சுத்தன்மையால் இறந்திருக்கின்றார்கள் என்று வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த டேட்டாவில் மொத்தமாக ஜனவரி மாதத்திலிருந்து ஜூன் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்டவர் இறந்திருக்கின்றார்கள். காரணம் போதைப்பொருள் நச்சுத்தன்மையால். எக்ஸாக்டாக எத்தனை பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் 1095 பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள். கூடுதலாக ஆண்கள் தான் இறந்திருக்கின்றார்கள். ஏஜ் என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் 30லிருந்து 59 வயதிற்குடைய ஆண்கள் தான் அதிகமாக இந்த illicit ட்ரக்ஸால் இறந்திருக்கின்றார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இதைத் தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது, இன்று ஒரு வர்ச்சுவல் நியூஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இடம்பெற்றிருந்தது. இதில் இண்டிஜினஸ் மினிஸ்டர் பேரி ஹைடு ஒரு முக்கியமான செய்தி பற்றி பகிர்ந்திருக்கின்றார். என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் இப்போது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் லிமிட்டடாகவே இருக்கின்றார்கள். அண்ட் ஸ்பெஷலி ரிமோட் ஏரியாஸில் ஹெல்த் சர்வீசஸ் தேவையானவர்களுக்கு இண்டிஜினஸ் பீப்புளுக்கு மெயின்லி ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் பெற்றுக்கொள்வது ஒரு கடினமான ஒரு விடயமாகவே இருக்கின்றது. ஸோ இதை ஈடுகட்டுவதற்காக ஒரு புதிய முயற்சியில் ஈடுபடுவதாக இண்டிஜினஸ் மினிஸ்டர் பேரி ஹைடு பகிர்ந்திருக்கின்றார். அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை பார்க்கலாம். I'm really excited to be able to be here with my colleagues to talk about some good news for hardworking nurses and healthcare practitioners. Kwekwe, hello, bonjour. Today, I'm joining you from my area, which is within the Robinson Superior Treaty Territory. I'm so blessed to live on the traditional territory of the Fort William First Nation. And of course, many Métis people have contributed to this territory over the centuries and years. So I am joined virtually today by my colleague Mona Fortier, Jennifer, who is the president of the Treasury Board, Jennifer Carr, president of the Professional Institute of the Public Service of Canada, and Leila Gillis, deputy chief nursing officer for the First Nations Inuit and Health branch of Indigenous Services. You know, we've been having, as you know, a very vigorous conversation about the importance of healthcare and the importance of access to healthcare in this country. And of course, with the challenges that living through a global pandemic has presented to countries around the world, Canada, like many other countries, has struggled to support those hardworking healthcare providers across the country. And in Indigenous communities, often the providers, the nurses, they are the backbone of communities. They are the people that are turned to in all kinds of situations. And oftentimes they're working in very remote and isolated communities to deliver vital healthcare services that are critical to the health and welfare of communities. And I want to start with a huge thank you, actually, to all nurses and healthcare workers across the country that have been working so hard day and night to keep people safe, not just from COVID-19, but to help people maintain and improve their health and treat conditions and chronic illnesses across the country in a time where the demands on them have been extraordinary. It's really dedication, compassion, resourcefulness, and especially in these remote communities where oftentimes there are extreme shortages of nursing, given the remote isolation of many of these posts. And so when a nurse leaves an isolated post, it not only poses staffing difficulties, but it really does threaten the health and well-being of the community. And every time there's a change of nursing staff, it can also create barriers to accessing care
I have to just compliment the nurses at Indigenous Services Canada, because not only are they providing the professional services, but they also are developing relationships and trust of the community. And so when a nurse leaves and is not able to continue to perform duties in these posts, oftentimes it really threatens the fabric of the community, and it can be very challenging to establish those therapeutic relationships again. And so the retention of people in remote communities who choose these challenging positions and serve out of dedication to community are really truly treasures for all of us to cherish. So I will say that I'm from Northern Ontario. The reality of remote communities facing challenges accessing healthcare is something that I've lived and I've certainly experienced with the many people I represent here in Northern Ontario. And as the Minister of Indigenous Services Canada, I can tell you that the further away that you get from a larger center that has permanent clinics and permanent hospitals, the harder it is to attract people to work and stay and and practice in these remote communities. And it's not just isolated to nurses, by the way. There are other challenges that remote communities face, attracting, for example, education workers, water operators, other skilled trades. And so we need to be focused on the best way that we can support communities to recruit and retain workers. And that is a complex piece of work. But it's why today I'm so excited about this announcement. And so today I'm announcing that the Government of Canada and the Professional Institute of the Public Service of Canada have reached an agreement to substantially increase the recruitment and retention allowances for Indigenous Service Canada nurses who work in remote and isolated First Nations communities. And it's really a reflection of the challenges and the deep personal commitment that it takes to serve in a community that is isolated, that many times is not accessible by road, and that requires, in some cases, prolonged stays. 20 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பாபு விலாஸ். என்ன வாக்குறியாள்? அண்ணர் கச்சிதமா கொத்து போடுறாரு உண்டோ. ஐம்புலன்களாலையும் அனுபவிக்கக்கூடிய கொத்து, கண்ணால பார்த்து காதால சத்தத்தை கேட்டு நாவால ருசிக்கிற கொத்துத்தான் எங்க ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் அமைஞ்சிருக்குது. 30 வருட கால சர்வீஸில் பாபு விலாஸ். மறந்துடாதேங்கோ. அனைத்து விதமான கொத்துரொட்டி முதல் பிரியாணி வரை அனைத்து உணவுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் பாபு விலாஸ். ஒரே இடம், ஒரே தரம், ஒரே சுவை. கொத்துரொட்டியின் மறுபெயர் பாபு விலாஸ். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். வெல்கம் பேக். மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் சர்வீசஸ் பேடி ஹைடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்கள் பற்றித்தான் பார்த்திருந்தோம். ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் மற்றும் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுகின்ற ஒரு யூனியன் வந்து 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு நியூ டீல், ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை வந்து சைன் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். அது என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் என்ற எண்ணிக்கை ரிமோட் செட்டிங்கில், ரிமோட் கம்யூனிட்டிஸில் வேலை செய்கின்ற ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் என்ற எண்ணிக்கையை வந்து அதிகரிப்பதற்கு ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவதற்கான ஒரு முயற்சியாக இருக்கின்றது. அத்துடன் இவர்களுக்கு ரிட்டென்ஷன் அலவன்ஸ் என்று பணம் கொடுப்பதற்கும்
பணம் கொடுப்பதாகவும் இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். இந்த அக்ரிமெண்ட் என்னத்துக்காக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால் ரிமோட் கம்யூனிட்டிஸில் வந்து ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸை வந்து டிசர்விங் எல்லா கம்யூனிட்டிஸுக்கும் வந்து கொடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாக இருக்கின்றது. என்று பார்த்தோம் என்றால் இண்டிஜினஸ் கம்யூனிட்டிஸ் போன்றவர்கள் வந்து ஹெல்த் கேர் சர்வீஸை வந்து பெற்றுக்கொள்வது ஒரு கஷ்டப்படுகின்றார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:40 PM and இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துவைராஜா. இதைத் தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது கலையரங்கம் தான். இன்றைய கலையரங்க பகுதியில் ஒரு பாடல் பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த பாடலின் பெயர் நீ இனி என் சொந்தம் and இந்த பாடலை பாடியவர் சரிகா நவநாதன் and the music is done by MP Konesh. பார்க்கலாம். நீ
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. வெல்கம் பேக். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:45 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. பார்த்திருந்தோம் கலையரங்க பகுதிதான். கலையரங்க பகுதியில் நீ இனி என் சொந்தமே என்கின்ற பாடலை சரிகா நவநாதன் பாடியிருக்கின்றார். அண்ட் த மியூசிக் இஸ் டன் பை MP கணேஷ். இதைத் தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது ஒரு செய்தி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி, உணவு பற்றாக்குறை பற்றிய ஒரு செய்தி. ஸோ ஒன்டாரியோ மாகாணமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கனடாவாக இருக்கட்டும், ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி உணவு பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். இது ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராப்ளமாகவே இருக்கின்றது. அண்ட் பெண்டமிக் காரணமாகவும் இன்ஃப்ளேஷன் காரணமாகவும் இந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் அதிகரித்திருக்கின்றது. ஸோ ஒரு சர்வே எடுத்திருக்கின்றார்கள். இந்த சர்வேயில் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களை தான் இப்போது பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த சர்வே 2019 இருந்து 2021 கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கனடாவுடைய இன்கம் சர்வேயை யூஸ் பண்ணி இந்த சர்வே எடுத்திருக்கின்றார்கள். ஸோ இதில் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்ற முக்கியமான விடயங்கள் 16.1% ஆனவர்கள் ஒன்டாரியோ வசிப்பவர்கள் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டியால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். இந்த 16.1% 2.3 மில்லியன் ஆக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுகின்றது எண்ணிக்கையாக பார்த்தோம் என்றால். அது மட்டுமல்லாமல் 5ல் 1 சில்ட்ரன் ஃபுட் இன்செக்யூர் ஆன ஹவுஸ் ஹோல்டர் வசிக்கின்றார்கள் என்பதும் இந்த சர்வேயில் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இது ஒரு 500,000 கிட்ட ஒரு சில்ட்ரன் இதால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். 67% ஆன வீடுகள் எந்த மாதிரியான வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் ஒன்டாரியோ ஒர்க்ஸ் OW இல்லாட்டி ஒன்டாரியோ டிசபிலிட்டி சப்போர்ட் ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பவர்கள் இந்த 67% ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி உணவு பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். அத்துடன் 4.6% ஆன ஒன்டாரியன்ஸ் செவியர் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி அதிகமான அளவிற்கான உணவு பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீல்ஸை மிஸ் பண்ணுகின்றார்கள், இல்லாட்டிக்கு சாப்பிடுகின்ற உணவு குறைவான அளவில் சாப்பிடுகின்றார்கள், இல்லாட்டிக்கு சம்டைம்ஸ் பணம் இல்லாதன் காரணமாக சில நாட்களுக்காக சாப்பிடாமல் கூட போகின்றார்கள். இதனால் 4.6% ஆஃப் ஒன்டாரியன்ஸ் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டியால் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:48 PM. தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது நாளை நிலவும் காலநிலை. பார்க்கலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெட்டிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 17 புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28°C, அதி குறைந்த வெப்பநிலை 18°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26°C, அதி குறைந்த வெப்பநிலை 16°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24°C, அதி குறைந்த வெப்பநிலை 16°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26°C, அதி குறைந்த வெப்பநிலை 11°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27°C, அதி குறைந்த வெப்பநிலை 17°C. நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெட்டிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 17 புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. வெல்கம் பேக். ட்ராண்டோ நேரம் தற்போது 9:50 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துவைராஜா. தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது கனேடிய செய்திகள். பார்க்கலாம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் 16ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com, தேசியம் நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவின் பணவீக்க விகிதம் ஜூலை மாதத்தில் குறைந்துள்ளது. கனடாவின் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பணவீக்க விகிதம் கடந்த மாதத்தில் 7.6% குறைந்துள்ளது. கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்களம் இன்று இந்த தகவலை வெளியிட்டது. எரிபொருள் விலை காரணமாக இந்த பணவீக்க விகித சரிவு பதிவாகியுள்ளது. ஜூன் மாதத்தில் 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு 8.1% ஒட்டுமொத்த பணவீக்க வீதத்தின் உச்சமாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். இது முன்னர் ஜூன் மாதம் 2020ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் அதிகரித்து வந்துள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் எரிபொருளின் விலை கடந்த ஆண்டை விட 35.6% அதிகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. கியூபெக் கர்தினால் மார்க் கொலட் மீது பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டு பதிவாகியுள்ளது. எஃப் என மாத்திரம் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு பெண் என்று தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற ஆவணங்களில் இந்த குற்றச்சாட்டு பதிவாகியுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு கியூபெக் நகரில் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் கொலட் தன்னை பல தேவையற்ற தொடுதல் சம்பவங்கள் மூலம் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கியதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். கியூபெக்கின் உயர் மறை மாவட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு வர்க்க நடவடிக்கை வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்ட மதகுரு உறுப்பினர்கள் மறை மாவட்ட ஊழியர்களின் பட்டியலில் அவரது பெயர் அடங்குகிறது. கர்தினால் கொலட் திருத்தந்தை ஆவதற்கு முன்னோடியாக கருதப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சட்டவிரோத போதைப்பொருள் நச்சுத்தன்மையால் 2016ஆம் ஆண்டின் பின்னர் 10,000 பேர் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் இறந்துள்ளனர். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண மரண விசாரணை அதிகாரிகள் இன்று இந்த தகவலை வெளியிட்டனர். 2016இல் சுகாதார அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து இந்த தகவல் வெளியானது. 140க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஜூன் மாதத்தில் மாத்திரம் இறந்துள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் மூலம் இந்த ஆண்டு மொத்த இறப்புகளின் எண்ணிக்கை 1000ஐ கடந்துள்ளது. கனடாவின் போக்குவரத்து அமைச்சருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தனக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அமைச்சர் அமர் அல்கப்ரா இன்று உறுதிப்படுத்தினார். தான் சுயமாக தனிமைப்படுத்தும் போது அனைத்து பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றுவேன் என இன்று மாலை ட்விட்டர் பதிவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நான் தடுப்பூசிகளை பெற்றதற்கும் தனது அறிகுறிகள் லேசானவை என்பதற்கும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன் எனவும் அமைச்சர் அல்கப்ரா குறிப்பிட்டார். வான்நகர முதல்வர் பதவிக்கு ஸ்டீவன் டல்டோகா போட்டியிடுகிறார். ஆன்டாரியோ மாகாணத்தில் லிபரல் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் இன்று காலை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். வான்நகரத்தில் போக்குவரத்து தடையை எதிர்த்து போராடுவதில் கவனம் செலுத்துவதாக அவர் உறுதியளித்தார். வான்நகர முதல்வர்
மாரிசியோ பெவிலாக்வா தான் மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என ஜூன் மாதம் அறிவித்தார். மாநகர சபை தேர்தல் அக்டோபர் மாதம் 24ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. லைவ் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:55 p.m. and இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் லைவ் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா. இவ்வளவு நேரமாக எங்களுடன் இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி. இத்துடன் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது. மீண்டும் நாளை 9 மணி தொடக்கம் 10 மணி வரை உங்களை சந்திக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.